ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد میں 6 دسمبر کو انڈین سپر کراس ریسنگ لیگ کا گچی بالی اسٹیڈیم میں کیا جائے گا انعقاد، وزیر اعلیٰ نے پوسٹر کیا جاری۔ عادل آباد میں حیدرآباد سے گورکھپور جانے والی ایک پرائیویٹ بس لاری سے ٹکرا گئی، 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی۔ مولانا محمود مدنی کے بیان پر مرکزی وزیر چراغ پاسوان کا رد عمل، کہا عدالتی نظام پر عدم اعتماد ظاہر کرنا بالکل غلط۔ ضلع جگتیال میں آگ لگنے سے تقریباً 20 سے زائد دکانیں جل کر ہوئی خاک۔ اس واقعے پر BRS کے ورکنگ صدر KTR نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو 30 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا کیا مطالبہ۔ کالا پتھر علاقے میں ساؤتھ زون DCP کرن کھرے IPS نے کل رات خصوصی دورہ کرتے ہوئے روڈ شیٹروں کی سرگرمیوں کا لیا جائزہ۔ جگتیال میں پیش آئے حادثے پر وزیر پونم پربھاکر کا بیان، کہا متاثرین کو حکومت مکمل تعاون کرے گی فراہم۔ کوڈاٹ ٹاؤن کے سب انسپکٹر نے سرپنچ انتخابات کے لیے اپنے عہدے سے دیا استعفیٰ۔ حیدرآباد میں 6 دسمبر کو انڈین سپر کراس ریسنگ لیگ کا انعقاد گچی بالی اسٹیڈیم میں ہونے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لیگ کے دوسرے راؤنڈ کا پوسٹر جاری کیا، جبکہ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی توقع ہے۔ یہ ایونٹ بغیر سرکاری فنڈنگ کے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں بین الاقوامی و ملکی رائڈرز شاندار ریسنگ کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ تلنگانہ عالمی سطح کے سپر کراس ایونٹ کی میزبانی کرے گا، جو نوجوانوں کو کھیل اور موٹر اسپورٹس کی جانب راغب کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ 5 دسمبر کو تقریبات کا آغاز ہوگا، جس میں لائیو میوزک، گیمنگ زون، ریسنگ، فوڈ اسٹالز اور دیگر سرگرمیاں شامل ہوں گے، جو اس ایونٹ کو ایک پرجوش اور تفریحی ماحول فراہم کرے گی۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا کہ عدالتی نظام پر عدم اعتماد ظاہر کرنا غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو بد انتظامی یا افراتفری کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ قانون و نظم سب سے اوپر ہے اور بھارت میں ہر شہری قانون کے سامنے برابر ہے۔ چراغ پاسوان نے کہا کہ بھارت میں قانون کی حکمرانی نافذ ہے اور عدلیہ کو نشانہ بنانا ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خوش آمدی سیاست کے نام پر امتیازی جذبات بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نیائے پرنالی پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے تو یہ غلط ہے نا۔ آپ دیش کو اراجکتا میں نہیں لے کے جا سکتے۔ قانون ویوستھا جس کے اوپر اور کوئی نہیں ہے، قانون کے سامنے ہر کوئی ایک برابر ہے اور بھارت میں قانون کا راج چلتا ہے۔ نیائے پرنالی پر بھی اگر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا تو اس سوچ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بھارت کی نیائے پرکریا جس طریقے سے بنا کوئی پکش پات کیے ستیہ کے ساتھ نیائے کی استھاپنا کے لیے کاریہ کرتی ہے، ایسے میں اگر آپ اس کو بھی کسی راجنیتک دل کے دباؤ کی بات کہیں گے تو آپ بنیادی ڈھانچے کے اوپر پرہار کر رہے ہیں۔ آپ نیائک ڈھانچے پر پرہار کر کے کہیں نہ کہیں اراجکتا کا ماحول دیش میں اتپن کرنا چاہ رہے ہیں۔ تشٹیکرن کی راجنیتی سے آپ بھید بھاؤ کی بھاونا کو بھڑکانے کا پریاس کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ جگتیال کے مشہور کنڈاگٹو مندر کے اطراف کل رات اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس میں قریب 20 سے زائد دکانیں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس حادثے پر BRS کے ورکنگ صدر KTR نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ قرض لے کر اپنی دکانیں چلا رہے تھے، لیکن اس آتش زدگی نے انہیں ایک ہی رات میں بے سہارا بنا دیا۔ KTR نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فائر انجن کے تاخیر سے پہنچنے اور مشینوں کے خراب ہونے کے باعث نقصان میں مزید اضافہ ہوا، جو حکومت کی سنگین لاپرواہی اور انتظامی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نقصان کا تخمینہ تقریباً 1 کروڑ روپے بتایا اور کہا کہ وقت پر ریسکیو ٹیمیں پہنچ جاتی تو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہر متاثرہ خاندان کو 30 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے
کیونکہ دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ کے ٹی آر نے سابق ایم ایل اے روی شنکر کی جانب سے موقع پر پہنچ کر راحتی کاموں میں حصہ لینے اور متاثرین میں فوری امداد تقسیم کرنے کی بھی ستائش کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر حکومت مدد میں ناکام رہتی ہے تو بی آر ایس متاثرین کے لیے جد و جہد کرے گی۔ حافظ سید عاطف عمار کی حفظ قرآن مکمل ہونے پر ایک پوری وقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں علماء، طلباء اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر الزٹ چینل کے فاؤنڈر مولانا محمد صدیق احمد قادری اسلامی نے کم عمری میں یہ کامیابی حاصل کرنے پر حافظ سید عاطف عمار اور ان کے والد حافظ سید عتیق زید ناظم مدرسہ جامعۃ الطاہرات ہاشم آباد حیدرآباد اور دیگر کی شال پوشی و گل پوشی کی اور انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر استاد محترم حافظ مبارک بن احمد یمانی، بانی مدرسہ ضیاء العلوم ارراکنٹا حیدرآباد اور دیگر بھی موجود تھے۔ ضلع جگتیال کے کنڈا گٹو میں گزشتہ شب پیش آئے آتش زدگی کے واقعے پر وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر نے ضلع کلکٹر سے فون پر بات کر کے تفصیلات حاصل کی اور موقع کا معائنہ کرنے کی ہدایت دی۔ حکام کے مطابق سڑک کے کنارے کھلونوں کی دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے تقریباً 20 سے زائد دکانیں جل گئی، جس میں جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن دکانیں جلنے سے بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ وزیر پونم پربھاکر نے متاثرین کو یقین دلایا کہ حکومت مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ سرپنچ انتخابات کے لیے ایک سب انسپکٹر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پی وینکٹیشورلو، جو کوڈا ٹاؤن میں سب انسپکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، نے گڈی بنڈا گاؤں سے سرپنچ کے امیدوار کے طور پر حصہ لینے کے لیے رضاکارانہ طور پر والنٹری ریٹائرمنٹ لے لیا۔ وینکٹیشورلو نے بتایا کہ وہ اپنے آبائی گاؤں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ملازمت میں ابھی 5 ماہ باقی تھے، جبکہ انہوں نے اپنی پوسٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ گڈی بنڈا گاؤں، جو میجر گرام پنچایت ہے، کی کل آبادی 4486 اور رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3813 ہے، جبکہ ووٹرز کے لیے 12 وارڈز قائم ہیں۔ نامزدگی کا عمل آج اتوار سے شروع ہو گیا۔ حیدرآباد کے کالا پتھر علاقے میں ساؤتھ زون ڈی سی پی کرن کھرے آئی پی ایس نے کل رات خصوصی دورہ کرتے ہوئے روڈ شیٹرز کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور امن و امان و قانون کی سختی سے پابندی یقینی بنانے کے لیے ان کے گھروں پر جا کر کاؤنسلنگ کی۔ ڈی سی پی نے انہیں ہدایت دی ہے کہ رات کے وقت گھروں میں رہیں اور غیر ضروری طور پر سڑکوں پر گھومنے سے گریز کریں۔ ڈی سی پی نے روڈ شیٹرز کو واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ وہ بہتر رویہ اختیار کریں اور کسی بھی مجرمانہ یا شرانگیزی سرگرمی سے دور رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی یا جرم میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جس میں فوری گرفتاری اور جیل بھی شامل ہے۔ اس موقع پر کالا پتھر کے سرکل انسپکٹر خلیل پاشا اور دیگر پولیس عملہ بھی موجود تھا۔ ظہیر آباد کے محلہ گڑھی کے علی شاہ خان اور دیگر نوجوانوں نے محمد اطہر احمد صدر مجلس ظہیر آباد کی قیادت میں مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ مجلس دفتر میں ان کا استقبال کرتے ہوئے اطہر احمد نے انہیں پارٹی کا کھنڈوا پہنایا اور کہا کہ مجلس عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کے مسائل کی نمائندگی صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی مضبوطی سے کر رہے ہیں، اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ مجلس میں شامل ہو کر ان کی آواز کو تقویت دیں۔ شمولیت اختیار کرنے والوں میں اعظم خان، سراج، قمر، ستار، مزمل اور دیگر نوجوان شامل ہیں۔ اس موقع پر مجلس ضلع جنرل سیکریٹری محی الدین غوری، ٹاؤن کے شریک معتمدین عامر بن عبداللہ، شیخ الیاس اور دیگر شامل تھے۔ محمد سراج
जिम्मेदार है बात आ बड़े लोगों का इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को सरफराज तो खराब क्या होता है एक्टिव है हमारा यम्मायम जिंदाबाद यम्मायम जिंदाबाद अशरफुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद यम्मायम जिंदाबाद यम्मायम जिंदाबाद अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज महल गढ़ी से जो नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अफराद ख़ानदान में शामिल हुए हैं। मैं बैसत सदर मोहम्मद अख्तर अहमद मजलिस हैदराबाद आप लोगों का वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ और मजलिस को सबको मुबारकबाद देता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिमीन की तरफ से भी एक ही बात रही है कि जब से मुस्लिमीन की आवाज़ है, मजलिस हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करने का काम करती आ रही है। और बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान हैदराबाद की जो 12 नुमाइंदगियाँ हम देखते आ रहे हैं कि पूरे भारत देश के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों, पिछड़े और दलितों के लिए आवाज़ उठाती है तो वो आपके मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ रहती है। देखते हुए आज मजलिस में जो शुमूलियत अख्तियार किए हैं, फिर एक बार मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो शुरू से सोच रही है कि हम आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करना हमारा काम है और बिल्कुल संजीदगी से और आवाम के दरमियान जिस तरह आवाम के मसाइल हैं, जैसा आबरसानी का हो या रोडों का हो, नालियों का हो, करंट का मसला हो, तो इस चीज़ों पे हमें अपने अपने महलेजात के अंदर, अपने अपने गलियों के अंदर वो मसाइल को हल करते हुए आवाम को राहत पहुंचाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते आते हैं। आपसे भी मैं यही गुजारिश करता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने वार्ड में जो भी जिम्मेदार रहेंगे आने वाले दिनों में, तो आप भी अपने वार्ड में उसी तरीके से काम करते आएंगे जिस तरीके से हमारी पूरी जमात काम करते आ रही है। और एक चीज़ क्या है, मौजूदा हालात को जो देखते हैं हम, तो कई चीज़ें हमारे और आपके सामने आते हैं कि भारत देश के अंदर कोई मसला हो गया, कोई कुछ हो गया, तो कोई फ़ोन आता है कि सोच समझकर जब तक कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी दफ्तर से हमें कोई बात आती नहीं है, जब तक हमें कोई एक्शन लेना नहीं रहता। तो आप लोग संजीदगी से और बिल्कुल ही जज्बात में ना आते हुए अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, कंट्रोल करते हुए काम करने की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से यही अपील करता हूं कि हमें जज्बात में आना नहीं है और किसी से लड़ाई झगड़ा करना हमको नहीं है। हम जो मजलिस में जुड़े हैं तो मजलिस के अफराद ख़ानदान के हैसियत से आप लोग शामिल हुए हैं, तो मजलिस का शुरू से भी एक ही मोटो रहा है कि हम आवाम को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मजलिस को एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहे हैं और अपने जो फैमिली के अंदर जिस तरीके से हम रहते हैं वो उसी तरीके से हमें हर सब को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। मैं फिर एक बार आप तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि रैलियां निकालना, धरने करना या मसाइल के ऊपर कुछ काम करना ये हमारा मकसद नहीं। जब आवाज़ उठाना है, जब उठाना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर आवाज़ आती है कि हमें ये करना है तो हमें करना है। अगर मरकज़ी दफ्तर से कोई हमें इंस्ट्रक्शन आता है कि ये चीज़ आपको करना है तो हमें करना है। हमारी अपनी जानिब से
कोई फ़ोन कर दिए हम एक्शन में आ रहे हैं, ये चीज़ें गलत है। और ख़ासकर हमारे नौजवानों में वो चीज़ होती है, और बरगलाने में लोग कोशिश करते हैं कि भाई मजलिस वाले क्या कर रहे हैं, फलाने जगह ऐसा होगा। तो हमें जज्बात में ना आते हुए अपने दिमाग से सोचते हुए संजीदगी से हमें क्या करना है, आप मुझसे रुजू होंगे, मैं हमारे इंचार्ज ज़िले के इंचार्ज हैं जनाब कौसर मुहिद्दीन साहब, रुकन असम्बली कारवान हमारे संगठी ज़िले के इंचार्ज हैं, मैं उनसे रब्ता करूँगा। वो अगर उससे भी अगर बड़ा मसला रहा तो वो सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर वैसे साहब से वो रब्ता करके हमें फिर इत्तला देंगे कि हमें क्या करना है। तो ये चंद चीज़ें थे जो मैं आपके सामने रखा हूँ। मैं फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हराबाद की जानिब से आप तमाम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हराबाद के साथ में जो आप शुमूलियत के आपके हैं मुबारकबाद देते हुए आदिलाबाद में हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस एक लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर रिम्स आदिलाबाद मुंतकिल किया गया, जहां इलाज जारी है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया, जिससे बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाइयां अंजाम दी, जबकि इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हैदराबाद में 6 दिसंबर को इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का गच्चीबौली स्टेडियम में किया जाएगा इनेकाद, वज़ीर आला ने पोस्टर किया जारी। आदिलाबाद में हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस लॉरी से टकरा गई, 2 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर मरकजी वज़ीर चिराग पासवान का रद्द-ए-अमल, कहा अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद ज़ाहिर करना बिल्कुल गलत। ज़िले जगतियाल में आग लगने से तकरीबन 20 से ज़ायद दुकानें जलकर हुए खाक। इस वाक़े पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने दुख का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का किया मुतालबा। कालापत्थर इलाके में साउथ जोन DCP किरण खरे IPS ने कल रात खुसूसी दौरा करते हुए रोड शूटरों की सरगर्मियों का लिया जायजा। जगतियाल में पेश आए हादसे पर वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान, कहा मुतासरीन को हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी फराहम। कोडाट टाउन के सब इंस्पेक्टर ने सरपंच इंतखाबात के लिए अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद।
مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں 9959541435